सस्ती बिजली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। तिने खेती कानूनों को रद्द करने के लिए बिजली ते लग सकती है मोहर। बिजली सोध बिल ते भी चर्चा संभव। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट दे विच हुई अहम सुनवाई। केंद्र ते पंजाब नूं पराली दे निपटारे दे लई ढुकवे कदम चुकण दे निर्देश। 29 नवंबर नूं अगली सुनवाई। कैप्टन दा मुख्यमंत्री चन्नी ते वड्डा इल्जाम। बोले भरा नूं सिटी सेंटर केस चों बचाउण दे लई बादलां दे नाल कीता सी समझौता। मेरे ते सवाल चुकण तों पहलां अपना गिरेबां झाकण चन्नी। सुखबीर बादल दा कांग्रेस ते वड्डा इल्जाम। बोले देश विरोधी ताकतां दा साथ दे रहे चन्नी ते सिद्धू। SFJ दे अहुदेदार दे भरा नूं बनाया चेयरमैन तां पाकिस्तान जाके जफ्फियां पाउंदे ने सिद्धू। सिट दे वल्लों राम रहीम तो होए सवाल जवाब दी। न्यूज़ 18 दे कोल एक्सक्लूसिव जानकारी। बेअदबी नूं लैके पुछे सवालां दा राम रहीम ने ना दे विच दित्ता जवाब कि क्या बेअदबी दे नाल नहीं कोई वास्ता। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर नूं मिली जानो मारन दी धमकी। ISIS ते कश्मीर मॉड्यूल ने ईमेल दे जरिए धमकाया। गंभीर दे घर दे बाहर वधाई गई सुरक्षा। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। खास तौर ते हाल ही दी गल कीती जावे तां जिथे 2022 नूं लैके चोण अखाड़ा पक्किया ते उत्थे इल्जामां दा भी दौर जारी है। पर फिलहाल शुरुआत करदे अरविंद केजरीवाल तो। अरविंद केजरीवाल दे सवाल चुकण तो बाद हरकत दे विच आई है चन्नी सरकार। इसे वड्डी खबर दा जिक्र करांगे। सस्ती बिजली दा नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। न्यूज़ 18 दे इंटरव्यू दे दौरान केजरीवाल दे वल्लों सवाल चुके गए सन। सस्ती बिजली का सिर्फ वादा करने का इल्जाम लगाया गया सी। पावरकॉम ने सस्ती बिजली का हुण नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। जिस हिसाब के नाल 3 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी होया। सो मुख्यमंत्री चन्नी ने ऐलान किया सी और 1 नवंबर तो यह नवीं दरां जिहड़ियां ने वो लागू होणगियां। 2 दिन पंजाब दौरे ते आए सन अरविंद केजरीवाल, जिस दे दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ ते सिर्फ चन्नी सरकार ऐलाना दी सरकार है। ऐलान ते ऐलान हुंदे ने। सो उस तो इलावा कोई भी अहम जिहड़ा फैसला है वो नहीं लिया जा रहा, यानी कि उसनूं लागू नहीं किया जा रहा। सिर्फ ते सिर्फ जिहड़े ऐलान ही ने वो कीते जांदे ने। उंज भी न्यूज़ 18 दे नाल जदों अरविंद केजरीवाल उन्होंने गलबात की थी तो उसदे विच भी उन्होंने सवाल चुके, जिस तो बाद चन्नी सरकार हरकत दे विच आई है और उन्होंने हुण सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी कर दिता, जिस हिसाब के नाल हुण 1 नवंबर तो नवीं दरां लागू होणगियां। चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं, बिजली मुफ्त कर देती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पंजाब में रहते हैं, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? बिजली का बिल 0 आता है आपका? दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में किसी से पूछ लो सड़क चलते, वो कहेगा जी बिजली का बिल 0 आता है। 2.5 महीने हो गए चन्नी साहब को ऐलान किए हुए। झूठा ऐलान है। एक भी वादा बता दो, एक भी ऐलान बता दो चन्नी साहब का जो उन्होंने अभी तक पूरा किया हो। उन्होंने कहा मैं बिजली फ्री करूंगा। एक आदमी की पूरे पंजाब में 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए के बिल अभी भी आ रहे हैं पंजाब में जनता के। एक भी आदमी की बिजली का बिल 0 नहीं आ रहा पूरे पंजाब में। अगे वधांगे, गल करांगे सुखबीर बादल दी। सुखबीर बादल दा कांग्रेस ते वड्डा इल्जाम सामने आया। देश विरोधी ताकतां दा साथ दे रहे ने चन्नी ते सिद्धू। उन्होंने कहा SFJ दे अहुदेदार दे भरा नूं चन्नी सरकार ने चेयरमैन बनाया और पाकिस्तान जाके नवजोत सिद्धू जफ्फियां पाउंदे ने। सो यह वड्डा इल्जाम सुखबीर बादल दे वल्लों लगाया गया कांग्रेस ते। और CM चन्नी ते सिद्धू सूबे के लोगों को जवाब देने भी उन्होंने कहा। SFJ के अहुदेदार के भरा बलविंदर सिंह कोटला बामा नूं पंजाब जैनको लिमिटेड का चेयरमैन लाया गया, जिससे सुखबीर बादल के वल्लों इस सवाल चुके गए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों जदों वो पाकिस्तान गए सन, इमरान खान के सोच चुक समागम के उस वेले जो जफ्फी पाई गई थी उसका हवाला दिता कि नवजोत सिद्धू जफ्फियां पाउंदे ने। और खास तौर पर जेकर हाल ही की गल करिए तो SFJ के अहुदेदार के भरा नूं चन्नी सरकार ने चेयरमैन बनाया। तो ये बड़े इल्जाम सुखबीर बादल के वल्लों लगाए गए। देखो, सिख फॉर जस्टिस जिहड़ा सब तो देश के खिलाफ जिहड़ा अतवाद जो देश नूं तोड़न वाला है, उन्होंने कांग्रेस ने उन्हें भरा नूं, उहदे परिवार नूं कांग्रेस ने चेयरमैनशिप दी है। ये तो वड्डा संकेत की है। चन्नी साहब मैं सवाल पूछना चाहना नवजोत सिद्धू नूं। नवजोत सिद्धू जाके पाकिस्तान नूं जफ्फियां पाउंदा है। चन्नी सरकार उन्होंने जिहड़े देश नूं तोड़दे है, उहदे भरा नूं चेयरमैन नहीं लाउंदी है। ये तो माड़ी गल की है।
ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखो, सुखबीर बादल तो पहला गुरजोत ये इल्जाम फतेह सिंह बाजवा जो कांग्रेस के विधायक ने उन्होंने भी चुके सी, अश्विनी शेखरी होरां ने भी चुके सीगे कि बलविंदर सिंह नूं क्यों लगाया गया है और किस मंत्री के करीबी ने और किस दे कहते उन्होंने लगाया गया है और बलविंदर सिंह है कौन। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू ते उन्हां दे जिहड़े एक होर साथी ने पन्नू, उन्हां दे भरा ने बलविंदर सिंह, उन्होंने इस तरीके नाल लगाना, चेयरमैन लगा देना, सवाल जरूर उठने शुरू होए ने। पहला कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे थे, हुण सुखबीर बादल ने निशाना जिहड़ा वो साधिया है कि सिख फॉर जस्टिस जो पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती है, जो रेफरेंडम 2020 का जिक्र करती रही है, उसके जिहड़े साथी ने उन्हां दे भरा नूं किस तरीके दे नाल चेयरमैन लगा दिता गया था, ये मुद्दा होर ज़्यादा चर्चा दे विच रहन वाला है। जिस तरीके दे नाल सुखबीर बादल हुण कांग्रेस के उत्ते इल्जामबाजी जिहड़ी है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुरजोत बिल्कुल, सो जिक्र उन्होंने नवजोत सिद्धू का भी किया और ये भी किया। सो किवें वेख पा रहे हैं कि मामला किस तरह दे नाल अगे वधदा होया नजर आएगा? हालांकि कोई स्पष्टीकरण तुहानूं लगदा है कि दिता जाएगा? देखो, अजे तक स्पष्टीकरण सरकार वालों नहीं आया कि बलविंदर सिंह होरां नूं क्यों लगाया गया, लेकिन फतेह सिंह बाजवा ते नाल ही नाल अश्विनी शेखरी पिछले दिनों ये कह रहे थे कि माझे के एक मंत्री के बेहद करीबी ने, माझे के एक मंत्री ने बलविंदर सिंह नूं लगवाया और माझे के मंत्री नूं जवाब देना होएगा कि क्यों ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल, और सुभाविक तौर पर जवाब जोड़ा उसका भी इंतजार है सरकार के वालों की कुछ किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। और जिहड़े सवाल चुके गए ने, क्योंकि खुद भी कांग्रेस के विचों ही जिहड़े सवाल ने वो चुके जा रहे हैं और ये सवाल खुद भी चुके गए ने मंत्रियों के वालों, तो जवाब भी उत्थों ही आएगा क्योंकि जो चर्चा के विच जानकारी सामने आई कि माझे के मंत्री के वालों कहा जा रहा है कि ये अहदा दिता गया और जवाब भी वही देंगे। साफ तौर पर एक पासे तुहानूं विखा पा रहे हैं ग्राफिक के जरिए आखिर कौन ने बलविंदर पन्नू, जेकर गल की जाए बलविंदर पन्नू नूं चेयरमैन दसदे कि सब तो पहला लाया गया और आखिरकार पंजाब जैनको लिमिटेड का इन्हों चेयरमैन लाया गया, जिस तो बाद ये सवाल उठे। हालांकि पहला कांग्रेस के विचों सवाल उठे सन, तो फिर बाजवा के करीबी मन्ने जाते ने बलविंदर पन्नू SFJ के अहुदेदार का भरा है, जिस तो बाद ये सवाल उठे ने कि आखिरकार क्यों ये देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं। अवतार पन्नू की गल की जाए तो सवाल वड्डे ने SFJ के अहुदेदार जिहड़े लगाए गए ने, जिस तो बाद सवालों की झड़ी नजर आ रही है। देखो, सिख फॉर जस्टिस ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਤਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਜੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੇਰਕਾ ਦੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 3 ਸਾਂਸਦ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। जो केजरीवाल यहाँ आके गारंटियाँ दे रहे हैं, उनकी गारंटियों को तो उनके एमएलए नहीं मान रहे, उनकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, उनको विश्वास ही किसी को नहीं है और उनको छोड़ के भाग रहे हैं। और जो पहले तो अपनी पार्टी में वो विश्वास पैदा कर ले, फिर पंजाब के लोगों के साथ गारंटियाँ करे। उनका जो अध्यक्ष हैं भगवंत मान, वो ही बेचारा डिप्रेशन में है, वो ही घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो वो किसकी गारंटी की बात करते हैं, कौन से लेना चाहते हैं? उनके पास तो 25 एमएलए की बात करते हैं, उनके पास 25 लोग बूथों पे बैठने के लिए नहीं होंगे, पोलिंग बूथ के लिए भी बंदे नहीं उनके पास हैं। और मैं कह रहा हूँ नकली आदमी नकली बातें करता है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇहद ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੂਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦਇਆ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਜੱਗਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। देखता हूँ वो चन्नी साहब कहते हैं कि केजरीवाल के तो एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, केजरीवाल के तो एमएलए छोड़। मैं उनको कहना चाहता हूँ देख, अगर आज कांग्रेस के 3 एमपी और 25 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, 3 एमपी और 25 एमएलए आपके संपर्क में हैं, हमारे संपर्क में हम लेना चाहें तो, पर हम कांग्रेस का कचरा लेना नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि वो 3 एमपी और 25 एमएलए कचरा है। हम कांग्रेस का कचरा लेना नहीं चाहते। तो ये गेम जो है ये कोई अच्छा गेम नहीं है, इससे कोई पंजाब का भविष्य नहीं सुधरने वाला। तुम हमारे एमएलए तोड़ो, हम तुम्हारे एमएलए तोड़ो, क्या फायदा है। सो इसी दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने, जल्दी वापस आवांगे।